35 বছর ধরে কাজ করছে লি অ্যান্ড নি কোম্পানি। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট দিয়ে কাজ শুরু করলেও নতুন নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করে কাস্টমারদের বিশেষ অ্যাডভান্টেজ দেয় লি অ্যান্ড নি। 17 জুলাই গড়িয়াহাটের হায়ার সেন্টিতে এক প্রেস মিটে লি অ্যান্ড নির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ গুপ্তা, ইভেন্ট ফিউচার টেকনোলজির ফাউন্ডার শ্রীশ আগরওয়াল। মহেশ গুপ্তা জানান, এআই, আইওটি, মেশিন লার্নিংয়ের ব্যবহার ব্যবসা ক্ষেত্রে লাভজনক হতে পারে। উল্লেখ্য, লি অ্যান্ড নি কোম্পানির কলকাতার সল্টলেক সেক্টর 5 এবং ক্যামাক স্ট্রিটে অফিস রয়েছে। See, it is very difficult to tell that what is the exact use of AI today, because ultimately the AI will be used everywhere, and it is not just disruption, it is more than disruption, right? As we can very well tell it, there was industrial revolution, then there was technological revolution, then there was mobile, then there was social. So actually AI is going to bring that kind of a major change. So it is going to be used in literally every aspect of the business. The technology is there. How we use it, how we implement it, how we get the benefits out of it is something that we have to evolve. What I believe is AI is the next big revolution that is going to come in this world, and we all have to participate in this. The last revolution was the internet, we have seen, and the next big revolution is AI. In the next 2-3 years, we are going to see at least an 8 times jump in the spending also on generative AI, which is the next buzz thing. As Lee & Ni, what we have done is we have partnered with a company called MyWave, which is an Australian company, and it has got a ready tool for ERP solutions like SAP. So this particular automation tool is going to help in improving the productivity of people who are using SAP as their ERP solution. It has got ready integration, it has got out-of-box solution, it is no theory, it is complete practical thing which is there. It was all being used all over the world, but now we have brought this technology to India, and कस्टमर बेस है वो सारे SME वाले ही कस्टमर्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक के कस्टमर को हम केटर करते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक बिज़नेस में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनुअल काम होता है, बहुत सारा डेटा एंट्री होता है, हम एक्सेल यूज़ करते हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट से डेटा एंट्री करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर हम इसमें ऑटोमेशन लगा के अगर इस डेटा को ऑटोमेटिक सिस्टम में एंट्री करवा देते हैं तो एक आदमी का ऑलमोस्ट 80% टाइम सेव हो जाता है, और उस आदमी को आप फिर और हाई एंड काम करा सकते हो रादर देन लो एंड वर्क, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज द मेन पॉइंट। বাংলায় শিরিষ বলো কি তোমার মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এখনও খুব বেশি এআই ইউজ করা হচ্ছে, আর এটা কতটা ওদের সক্ষম করবে নিজেকে প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করার জন্য? এখনো এআই আমাদের কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি ইউজ হচ্ছে না। আমরা সবাই এটার ব্যাপারে অনেকেই বলবো, সবাইও বলবো না, এটার ব্যাপারে জানি, এটার ব্যাপারে বেসিক ইউজ আমরা করছি, কিন্তু এটার আমরা ইউজটা আপাতত করছি মোটামুটি আমাদের মজার জন্য, রাইট? একটু ব্যবহার করে দিলাম, কিন্তু এটা ব্যবহার করে যে বেনিফিট কী আছে, কী করে ব্যবসাতে লাভ হতে পারে, কী করে আমাদের ডেলি জীবনে অনেকটা লাভ হতে পারে, সেই জায়গায় আমাদের একটু এখন এক্সপোজারটা কম আছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, মানে আই এম 100% কনফিডেন্ট যে সময়ের সাথে এই নলেজটা বাড়ছে আর লোকে এটাকে আরও বেশি ইউজ করবে। সময়ের সাথে মানুষ যদি সচেতন যদি না হয় এটা বিশ্বাস প্রচার হবে কি? তো তার জন্যই আজকে যখন আমি এভার ফিউচার টেকনোলজিস আমাদের কোম্পানি, যেমনি আমরা অনেকগুলো ওয়ার্কশপসও করি জায়গায় জায়গায়, অনেকগুলো কোম্পানিতে আমরা যাই অ্যাজ কোম্পানি, যে আমরা সেখানে কনসালটেন্সিও দিচ্ছি যে কী করে আপনি এআইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। তো ওয়াকিবল করার জন্যই আমরা এই ব্যাপারটাকে স্প্রেড করার জন্যই আমরা করছি। এমনি আজকেও আমি সেখানে এসেছি, সেটাই হচ্ছে পারপাস, যে যারা জিনিসটার ব্যাপারে জানার চেষ্টা করছে, এডুকেট করার জন্য, এডুকেট জানতে পারবে কি এরকম কলকাতা চলছে না, কলকাতা ছাড়া অন্য স্টেটেও আমাদের আমরা কাজটা করছি, আর অনেকগুলো স্টেটই আছি যেখানে আমরা সার্ভিস দিচ্ছি। আচ্ছা মহেশ, আমাকে বলো এবার মানে তুমি কতটা অপটিমিস্টিক যে এই প্রোডাক্টটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, আমরা পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কথা বলছি, আর ইন্ডিয়াতে তোমার কি তোমার মনে হয়? প্রোডাক্ট আছে, এটা একটা মাস প্রোডাক্ট নয়, এটা ক্লাস প্রোডাক্ট আছে, তো সবাই হয়তো ইউজ করতে পারবে না, কিন্তু এখানে কলকাতা মার্কেটেও আমাদের অনেকগুলো বড় বড় বিজনেসম্যান আছে যাদের জন্য এটা খুবই হেল্পফুল হবে, আর ওদের জন্য কস্ট অপটিমাইজেশন হবে, ওদের এফিসিয়েন্সিটা বাড়বে, এটা ডেফিনেটলি ইউজ হবে। হ্যাঁ, একটু আমাদের এখানে টাইম লাগে জিনিসগুলোকে এমব্রেস করার জন্য,
কিন্তু উইথ অ্যাডভেন্ট অফ টাইম আই এম শিওর কি এটা সবাই ইউজ করবে, আর এটার বেনিফিট যখন দেখতে পারবে কি সবাই পাচ্ছে, তখন এখানেও সবাই এটাকে ইউজ করে বেনিফিট নেবে। তো তোমাদের রিয়েল একটু বলো, রিয়েলমি কতদিন পুরোনো কোম্পানি, কতদিন হয়ে গেছে তোমাদের? রিয়েলমি আমাদের 35 ইয়ার্স, 35 বছর হয়ে গেছে কলকাতা মার্কেটে আমরা আছি। আমরা নর্মাল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম, কিন্তু যেহেতু নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে, আমরা প্রত্যেকবারই নতুন টেকনোলজিকে নিয়ে কাজ করি আর আমাদের কাস্টমারকে বেটার সার্ভিস দেওয়ার জন্য আপগ্রেড করতে থাকি। কোথায় কোথায় অফিস আছে? আমাদের দুখানা অফিস আছে, একটা সেক্টর 5 আছে সল্টলেকে, আর একটা ক্যামাক সিটি আছে। আগামী দিনে কোনো আর বেশি কিছু করার আছে? লিয়ানের ফিউচার প্ল্যানটা করুন, ফিউচার প্ল্যান কি আছে? ইআরপি ফিউচার প্ল্যান দেখুন, এখন নতুন এই যে টেকনোলজিগুলো আসছে, এআই বলুন, আইওটি বলুন, মেশিন লার্নিং বলুন, এগুলো দিয়েই এখন ইআরপিটা চলছে বেশি। যদি কোনো ইআরপিতে আপনার এই জিনিসগুলো নেই, Robotics কি আছে? আউটডেটেড হয়ে যাবে। রোবোটিক্স, রোবোটিক্স আছে, আরপিএ যেটাকে আমরা বলি, রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন, আইওটি, মেশিন লার্নিং, এই নতুন টেকনোলজিগুলোকে ইউজ করার খুব দরকার আছে। এটাই আমরা এখন ইউজ করছি ইআরপির সঙ্গে, আর এটার সঙ্গে অনেক লাভ, স্পেশালি যাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে তাদের জন্য এটা খুব বেশি লাভ।